to the restaurant. The restaurant வச்சிருக்காரு. அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு crowd attract பண்றதுக்கு 5 ஐடியா கொடுத்திருக்காங்க. You have to work with your partner. You have to talk with each other and come out with the top 1 and 2. நீங்க agree பண்ணலாம், disagree பண்ணலாம். But you have to have your top 1. For example, ஹரிணி வந்து இந்த 5 படிச்சுட்டு இந்த 5ல 1 வந்து after discussing with you, she can decide. This is my top 1. Top 1 means nothing but this is my most favorite. This is the most effective idea. You have to say. Pavitra ma'am, do you get this point? அதாவது ஃபைல ஏதாவது ஒன்னு I have to choose and I have to talk based on that. No, what all the 5 you have to talk with your partner. For example, Harini is your partner. Harini and Okay. will go through the pluses and minuses of each box. Why might these ideas attract more customers to the restaurant? ஒன்று வந்து reduced price இருக்கலாம், இன்னொன்று excellent customer service கொடுக்கலாம், இன்னொன்று extensive menu கொடுக்கலாம், ரிலாக்ஸிங் பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் கூட இருக்கலாம், ப்ரைஸ் வினிங் செஃப் சூப்பரான செஃபாக இருக்கலாம். இந்த காரணத்தினால அது ஃபுட்டு நல்லா இருக்கலாம். ரைட், இது ஒவ்வொரு காரணத்தினாலையும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. உங்களை பொறுத்தவரைக்கும் இந்த 5ஓட ப்ளஸ் மைனஸை பார்க்கணும். ஓகே, அதே சமயத்துல I can give you like one thing. Harini, you can be my partner. You can start with each box. நான் ஒரு ஐடியா மட்டும் கொடுக்குறேன் எப்படி பண்றதுன்னா, அடுத்தடுத்தது வந்து வெவ்வேறு டாபிக் நம்ம வச்சுக்கலாம். So we can it's a short class, 4 o'clock வரைக்கும் கிளாஸ் இருக்கும் இன்னைக்கு. What we can do is சாலிடா 3 இல்லைன்னா 4 இது பார்த்துடலாம். So let's start with Harini. Harini, இது எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்கன்னாக்க, ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருப்பாரு, அவர் வந்து சொல்றாரு ப்ளீஸ் கோ ஹெட் அப்படிம்பாரு. 2 பேரையும் பார்த்து உடனே வந்து I'll ask Harini, can I start with it? Can I start, Harini? Yes sir, sure. Yes. அப்படி ஒவ்வொரு பாக்ஸா போகணும். அது வந்து ஆர்கனைஸ்டா போகணும். இப்படி கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் நீங்க அது மாதிரி போயிடலாம். And the question given to us is, why might these ideas attract more customers to the restaurant? I want to start with the first box, reduced prices. If the price is reduced, probably we can attract more students, in my opinion, more bachelors and those kind of people we can attract. And also overall it could be affordable for everyone, not only for students and youngsters. It might be appealing for others also. What do you think, Harini, about reduced prices? Yes sir, it's cost friendly and more members are we can what could be the negative thing otherwise? நெகட்டிவா இருக்கிறது நான் சொல்லணுமா சார்? You can say positive also, negative also. Look at this was at the same time, Harini, reduced prices will attract a lot of crowd. So many, some people, they won't like crowded places. In that same way, when you reduce the price, some section of the people will might not come to the restaurant. Do you agree with this point? Yes sir. இதுல என்னன்னா, இந்த பாக்ஸ்ல பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு நெகட்டிவ் சொல்லிட்டு மூவ் ஆயிடும். மொத்தமே 3 நிமிஷம் இருக்கும். 3 minutes. I will go with the second box with Pavitra ma'am. Yeah, excellent customer service. The first part is, when the customer service is good, they will definitely come because it will be a friendly one. And also they know that the customers, they will get what they want. I really like the way customer service includes probably good food also, good environment, everything. What do you think, Pavitra ma'am, about this box? Yes, I too agree with your point that having a customer service is most important than anything else. And to give customer service, we have to think of so many things, like having a good menu and having a ambitious space, and attracting more, giving more offers would be really good. Super. And to say the negative of it, I think it is not easy task to go for customer satisfaction, because we cannot satisfy everyone, because everyone have their own need, and it is not possible to satisfy everyone. Yet we can plan it. Yeah, but the other thing is, whenever you talk about customer service, Star Hotel, it is going to be expensive. So section of the people will not be able to afford it. So that might be a negative one. For example,
Everywhere in the city, everywhere 5-star restaurants, 4-star restaurants are there, but not everyone can go there and take food, isn't it? So, True. so say why might these areas have more customers? When you talk about more customers, that might be a negative one. No, but when we the next box, when we talk about extensive menu, yeah, that will definitely work. Some people like Western food, some people like seafood, some people vegetarian, non-vegetarian, some people North Indian food or Indian food, South Indian food. The extensive menu will help different type of crowd into the restaurant. What do you think, Pavitra ma'am? What do you think about the negative side of it? As you said, it is obviously a good part of it. And to say about the negative of it, I feel too many menus would be difficult to prepare and make it, and it would be a cost. It would be more costly to, as we have to spend a lot of money for the employers. We have to hire such kind of people to make it a rich one. So that would be really difficult. And having too many menus won't be that much highlighted one. Having a specialized one could be more beneficial for our restaurant. Yeah, I agree with you that point because specialized murder will attract a lot of other people also because if it is too wide, too extensive, and too much choices you are giving, it might not be good even for the restaurant because they have to make the wastage will be there and there could be so many things associated with it. Very good. Are you able to see, ma'am? Are you able to see the screen? Yes, sir. All right. And moving to relaxing background music, in my opinion, this is my least favorite one. And of course, relaxation is needed, music is needed. When you are hungry or when you really like the restaurant for other reasons, you won't worry much about whether they are going to play relaxing music in the background or not. What do you think? You're asking me or Yeah, Harni, sir? as a partner, we have to keep Okay. asking questions plus and mark. Okay. Okay. You can also Uh, you can also expect answers for your questions. Okay. I agree with your point that whenever we are going to a restaurant, we want to have a calm situation. So relaxing music could be added value. Yet to say the negative of it, I feel that we won't be having the same mood every time. Whenever we want, sometimes we want to listen to a lot of rocky songs, and when something else is going on, when we are so angry, we don't feel like. Listening to relaxing music. Sometimes we want to have a lot of fun. So we want to have a rock music. So it is not that every time going for a relaxing background music would be helpful. Sure, very good. I think I agree with most of your points on this particular aspect because sometimes you don't want to listen to music. Sometimes you want to listen to a melodious song. Sometimes, yeah, I agree with you. It depends on the mood. And also among the group, there might be so many people that we could have invited. Some people like some kind of music, so they might not like a particular type of music. I agree with you. Super. Like the last one is the price winning chef. In my opinion, price winning chef is always expensive. That really adds lots of cost. And one way this is good because the food might be tasty. I agree with you. You might be specialized in certain kind of food, but in my opinion, it adds the cost to the customers. So we might not be able to attract more customers just because of a price winning chef. What do you think? It is actually a good idea to go with prize winning chef, but the negative side of it is like whenever we go for prize winning chef, we'll be having one kind of people liking that particular person's menu. So only we can cover those people, and rest of them will be like don't. Rest of them may not like the way that person does. Even though he is a prize winning person, many may not be knowing about him. Only a few can know. So rather than going for one particular chef, we can have a multi cuisines and multi people's dishes that could be Sure. added value for the restaurant. What about the cost? Going for a prize winning chef is really a costliest one, of which we cannot afford every time. Sure, because whenever you add cost to the customers,
the customers, some of them might not be able to afford it, isn't it? Yeah. Now, what do you think is your the most favorite choice here out of the 5? Excellent customer service is the best part, I feel, among these. Even I feel the same thing, because as I pointed out in my talk, excellent customer service will also include decent food, because that is also part of the customer service. And also they'll be friendly, the price could be affordable, and also they might have good menu. That's what I feel. And the customer service might or might not include music, but some kind of relaxation activities might be going on. And that is my first choice also, it's excellent customer service. And the second one could be, in my opinion, my choice would be reduced prices. Excellent customer service and reduced prices. The combination of excellent customer service and reduced prices, yeah, that's my choice. What could be your second choice? My second choice could be extensive menu, because nowadays it is unlike before. Nowadays, many restaurants are having healthy options. So extensive menu can really do a good favor for providing a lot of healthy stuff. Very good, very good, very good. Super, நல்லா பண்ணீங்க. கிராமட்டிக்கலா பெருசா மிஸ்டேக் இல்லை. எவ்ரி ஒன்னுக்கு அப்புறம் நீங்க சப்போர்ட்டிங் வெர்ப், மெயின் வெர்ப், ஹேவ்னு போட்டீங்க. அதர் தென் தட் யுவர் கிராமர் வந்து ஓகேவா தான் இருந்தது. Okay, okay. Fluency இருந்தது, நல்லா எடுத்துட்டு போனீங்க. இதுல வந்து few things part 3 பொறுத்த வரணும். Part 3 is the first time like you will be working with your other FC student and come to a conclusion. இந்த அப்புறம் இந்த 5 பாக்ஸையும் கொண்டு போகணும். இதுல பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா, மெத்தடிக்கா கொண்டு போகணும். இதுல வந்து உங்க பார்ட்னர் பேசுறப்ப நீங்க கம்ப்ளீட்டா லிசன் பண்ணணும். அப்புறம் பார்ட்னர் கொஸ்டின் கேட்ட ஆன்சர் பண்ணணும். அப்புறம் நீங்க பார்ட்னர்கிட்ட கொஸ்டின் கேட்கணும். Okay. ஒவ்வொரு பாக்ஸையும் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் எல்லாமே பேசணும். ஏன் பாசிட்டிவ் ஏன் நெகட்டிவ்னு. அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ரீசனபிளா இருக்கணும். நீங்க கன்சென்சஸ்க்கு வரலாம் உங்க பார்ட்னரோட. இல்லைன்னா வேற சாய்ஸ் நீங்க எடுத்தீங்கனாலும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனா எதா இருந்தாலும் ஹியூமிலிட்டியோட பேசணும். உங்க பார்ட்னர் பேசுறப்ப நீங்க லிசன் தான் பண்ணணும். நீங்க பேசுறப்ப உங்க பார்ட்னர் லிசன் தான் பண்ணணும். லிசன் பண்ணிட்டு அது வழியா வர்றதுல பாயிண்ட் எடுத்து நம்ம இது பண்ணலாம். அப்புறம் யாராவது ஒருத்தவங்க ஆரம்பிச்சுக்கலாம். இப்ப நான் ஹரிணியை கூப்பிட்டு, ஹரிணி கேன் ஐ டேக் கேர் ஆஃப் திஸ், ஓகேன்னு அவங்க சொன்னாங்க. ஒருத்தவங்க லீட் பண்ணுவாங்க, இன்னொருத்தவங்க அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, இது எல்லாம் இருக்கும். பட் லிசன் பண்றது ரொம்ப முக்கியம். அவங்க பேச்சு வழியாவே அந்த கான்வர்சேஷனை கொண்டு வர்றது முக்கியம். அப்புறம் ரொம்ப நேரம் அமைதியா இருந்துடக்கூடாது. பாக்ஸ் மூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அப்புறம் எந்த பாக்ஸையும் விட்டுறக்கூடாது. அவங்க 3 மினிட்ஸ் பேச சொன்னாங்கன்னா 3 மினிட்ஸ் கட்டாயமா பேசணும். குறைக்கக்கூடாது, குறைச்சி பேசக்கூடாது. ஸோ லிட்டில் திங்ஸ். நான் சில விஷயம் பண்ண கொஸ்டின் கேட்டேன் பாத்தீங்களா, நீங்க உங்களுக்கு கொஞ்சம் டவுட் இருந்தது. எக்ஸாம்ல அமைதியா இருப்பாரு, அவர் எதுவும் பேச மாட்டாரு. உங்க பார்ட்னர் நீங்களும் தான் பேசுறீங்க, உங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்குள்ள தான் நீங்க பேசுறீங்க. ரொம்ப கன்ஸ்ட்ரக்டிவா இருக்கணும். பார்ட் 3 பொறுத்தவரை இது பல்க் 50% ஆஃப் என்டையர் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கோர் வந்து இந்த பார்ட் 3 தான் இருக்கு. இந்த பார்ட் 3 பொறுத்தவரை நீங்க எப்படி லிசன் பண்றீங்க, உங்க பார்ட்னர் எப்படி ரெஸ்பெக்ட் பண்றீங்க, அவங்கள்ட்ட இருந்து வியூஸ் எப்படி எடுத்துக்கிறீங்க, அது எப்படி உங்க வியூஸோட ஆட் பண்றீங்க, நீங்க எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்டிவா சொல்றீங்க, எந்த அளவு நம்ம வந்து எத்திக்கலா அதை பேசுறோம், போறோம், வரோம். அப்புறம் ஒரு காமன் மேன் ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட்ல எப்படி இருக்கு. ஸோ நம்மளோட ஒப்பீனியன்ஸை ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணாம அட் த சேம் டைம் ரொம்ப ஜெனரிக்கா நீங்க சொன்னாலும் போதும். சேம் திங். அண்ட் ஃபைனலி யூ ஹேவ் டு கம் டு எ கன்க்ளூஷன். இப்போ உங்க பார்ட்னர் டிராக் பண்ற மாதிரி இருக்குனாக்கா ரொம்ப ஹியூமிலிட்டியோட கொண்டு போய் அடுத்தடுத்த பாக்ஸுக்கு கொண்டு போய் ஒரு ஆன்சரை கொண்டு வந்துடும். பாதியிலே நிப்பாட்டிடக்கூடாது. அந்த ஃபைனலா கன்க்ளூட் பண்ணும். உங்க பார்ட்னருக்கும் அதே மெச்சூரிட்டியை நீங்க எதிர்பார்க்கலாம். ஏன்னா அந்த லெவல்ல ப்ரிப்பேர் பண்றப்ப இப்படிதான் பண்ணும். ஒன்றும் இல்லை, இன்னொரு இது மாதிரி எடுப்போம். வேற ஒரு எடுத்துட்டு who wants to, நீங்க 2 பேர் பண்றது நான் அடுத்த சாய்ஸா வச்சுக்கிறேன். Right now, who wants to do with me in the second picture? Next one. நான் ட்ரை பண்றேன் சார். Very good. இப்போ நீங்க முடிவு பண்ணிக்கீங்க, நீங்க ஸ்டார்ட் பண்றீங்களா நான் ஸ்டார்ட் பண்றதா அப்படிங்கிறதும். நம்ம பொதுவா வந்து என்ன கேட்பாங்கன்னாக்கா, கேன் ஐ ஸ்டார்ட்னு கேட்கிறப்ப பொதுவா இன்னொருத்தவங்க வந்து ஓகே சொல்லுவாங்க. ஏன்னா ஆரம்பத்துல இருந்து அந்த கன்சென்சஸ் இருக்கணும். ஒரு சின்ன டெசிஷனோ பெரிய டெசிஷனோ நம்ம முக்கியமா டெசிஷனுக்கு வரணுங்கிறது தான் முக்கியம்.
Look at that. இப்ப இப்படி வச்சிருக்கேன். நீங்களே கேட்கலாம் ஹரிணி, கேன் ஐ ஸ்டார்ட்னு என்கிட்ட கேட்கலாம், நான் ஓகேன்னு சொல்லுவேன். பொதுவா எல்லாரும் ஓகே சொல்லுவாங்க. இதை ஃபர்ஸ்ட் பாத்துங்க ஹரிணி. ஹவு இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் ஃபெசிலிட்டி ஃபார் விசிட்டர்ஸ் டு எ ஹாலிடே ரிசார்ட். இதுல 5 இருக்கு. 5ல நீங்க டாப் 2 எடுக்கலாம், டாப் 1 எடுக்கலாம். புரியுதுங்களா? நீங்க கடைசியா முடிவுக்கு வரணும். பட் உங்க பார்ட்னர் என்ன ஐடியா பேசுறாருங்கிறதும் நீங்க பார்க்கணும். நீங்க ஸ்டார்ட் பண்றதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம். பொதுவா கேன் ஐ ஸ்டார்ட்னு நீங்க கேட்டா அது ஒரு நல்ல இதுதான். அதுக்கு உங்க பார்ட்னர் எஸ் கோன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே ஸ்கோர் பண்ணிடுறீங்க. அவங்க என்ன பார்ப்பாங்கன்னா, உங்களுடைய டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணாம இருக்கீங்களா, டைம் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் யூஸ் பண்றீங்களா, தேவையில்லாம ஆர்கியூ பண்ணாம இருக்கீங்களா, ஐடியா கரெக்டா கன்க்ளூட் பண்றீங்களா, எல்லாமே அந்த 3 நிமிஷத்துல பாத்துருவாங்க. அப்கோர்ஸ் லாங்குவேஜ் பார்ப்பாங்க. கிராமர் தான் நான் சொன்னேன். பவித்ரா மேம் பெருசா லாங்குவேஜ் எல்லாம் தப்பு பண்ணல. எவ்ரி ஒன் ஹேவ் டைம். இந்த எவ்ரி ஒன்னு வரப்ப ஹேஸ் தான் வரும், ஹேவ் வராது. அவ்வளவுதான். அது ஒரு சிம்பிள் மிஸ்டேக் தான். அது ஒரு பாக்ஸ் வச்சிருப்பாங்க. கிராமர் யூசேஜ், வெக்காபுலரி யூசேஜ், ஃப்ளூயன்சி, ஃபில்லர் இருக்குதா, ஐடியாஸ் கொடுக்குறாங்களா, இல்ல அப்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றாங்களா, லிசனிங் பண்ணலையான்னு ஒரு 10-15 இது வச்சிருப்பாங்க. நீங்க ஒரு 4-5 பிராக்டிஸ் பண்ணாலே வந்துடும். ஹரிணி, நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். Can I start, sir? Go ahead, Harini. Please go ahead. While we are visiting a holiday resort, local hospitality is a very much needed one, because the emergency if emergency anything happens, the local hospital is local. Yes, I agree with you, Harini. Local hospital, anything can happen, any accident or anything is happening, local hospital is a must. I really go for it, local hospital, because in these times anything can happen. The amount of vehicles that we have on the road, anything could happen as a thing. What could be the negative point of having a local hospital, Harini? We don't know we don't know the cost of an hospital and how was the hospital and how it was maintained. We don't know anything. Wow, very nice. I was also thinking about it. The cost. The cost is definitely one thing we don't know. It's a holiday resort and all, they can charge heavily. At the same time, the treatment, the quality of the treatment also we won't know. Can I talk about the next box, a car rental agency? Can I talk about Yeah, sure, sir. The car rental agency, holiday resort, it could be like away from the city. Car rental could be very helpful. The thing is, car rental means we are not going to drive, someone else is going to drive. The cost is also getting added, we need to be careful. Yes. And also, we don't know how far away from this. If it is not very far away from the city, we don't need a car rental agency. We can go to the city itself, there itself we can actually rent it. What do you think, Harini, about this? Yeah, it's correct, sir. I agree your opinion. But the car rental is not affordable in that new place. We don't know about their cost, and it's not trustable, because with the interaction of a new person is not that much. Very nice point. Very nice point. Because I actually I didn't think in that line, but very nicely you talked about not only cost, most importantly, it is safety. I surely feel the safety factor. We are not very sure in a new place. Super. Harini, what do you think about the airport nearby? Yeah, airport nearby is very convenient to visit anything, and we can use the. Don't worry. Here, the airport nearby, holiday resort, most probably
I don't think we need it. Airport nearby. If it is going to be airport nearby and all, again the cost of the holiday resort is going to be huge. And if you're going to have a car rental agency or some kind of a rental thing that's facilitated by holiday resort, we can go to a nearby airport or nearby airport in the sense what we call the near biggest city. For example, you go to Ooty. You can't have a big airport for common public there. You have to come down to Coimbatore, right? Same way, Yes, if you go to yes. Tirupati, if you go to Mamalapuram, you have to make it to Chennai. In my opinion, a holiday resort to attract visitors, at least it should be like near to one of the big cities where you can already have an airport. Otherwise, commissioning an airport is a huge task, isn't it? Otherwise, you have to Yes, sir. move this resort to nearby airport city, but that will also deprive us of a good tourist place. So I feel like an airport nearby, it's not practical all of the times. What do you think? What do you think, Harini? Yes, sir. I also agree with your point. It is not that much effective. So, very nice. When you go to the penultimate one, your water sports center. What do you think about the water sports center? It should be the I like water sports very much. It is more attractive to visit. It is more attractive to customers. Uh, and water sport is an fun and enjoyable to every customers. And what is the negative side of it? again, it's an safety. How was the safety? We should know that how is it? How it is? How we can manage if anything happens. Uh, we should think about that also. Yeah, apart from safety, is there anything else that we could see? Water sports center, should we really go to all the way to holiday resort just to get involved in some water sports? That we could get it somewhere else also, isn't it? Yes, sir. The positive could be like if you want to relax, you can do it. But we are not very sure about other implications. As you said, you talk about safety. The last one in the list is Tourist Information Center. In my opinion, that's the least favorite for me because in this digital world, we are completely connected, isn't it? Yes, We are sir. completely connected. I don't know. I don't know. This could be used. This could have been useful 20 years ago, 15 years ago. This time, Yes, yes. information center, they can give basic information, but we can go out and always we can explore with all our digital connectivity. We could always go it. What do you think, Harini, on this? Yes, sir, I agree. But some local informations or we may get from those information centers only. Apart from the internet, we can get some information by the local Sure, I that agree with you. I agree with you. That is the positive side. What could be the negative side, Harini, on this? yeah, this is not much needed because we have the internet and we are using each and every person having a phone and they can use Sure. uh, Very nice. Now that this my opinion out of the five. For me, uh, yeah. the most important thing is for me a local hospital. Okay. Yes, For my take care of it. opinion is also a local hospital. It's an important and it's about our safety. Super. What about the second most favorite one out of the five for you? A car rental agency. Super car rental agency. In my opinion, for me also the local hospital is the most favorite. The second most favorite will be car rental agency. That's Okay. சூப்பர் சூப்பர் ஹரிணி ரொம்ப நல்லா பண்ணீங்க ஆரம்பத்திலேயே Thank you, sir. ஹாஸ்பிட்டாலிட்டின்ட்டீங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு பதில் ஃபர்ஸ்ட் Oh, okay. Sorry, sir. அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அப்புறம் அக்ரி ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் டைம் அக்ரி வித்துனீங்க ஃபர்ஸ்ட் அக்ரி யுவர் ஒப்பீனியன் அப்படின்னு வித்து விட்டுட்டீங்க Okay, sir. அந்த லாஸ்ட் ஒன் வந்து இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நீங்க ஒரு வாட்டி Oh, information. இன்ஃபர்மேஷன் அப்படி இந்த மூணு தான் வந்து மூணுமே ரொம்ப மைனர் தான் வெரி நைஸ் Okay, sir. இதுல பண்ணது இப்ப நான் பார்த்தேன் பாத்தீங்க ஒரு லீட் ரோல் எடுத்தேன் பாத்தீங்களா ரெண்டு ஆமா, sir.
இருப்பீங்க. சம்டைம்ஸ் 3 பேர் கூட எக்ஸாம்ல இருப்போம். ஆனா 2 பேர் தான் காமனா இருக்கிறது. ஆட் நம்பர் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் வந்துட்டாங்கன்னா கடைசி 3 பேரை ஒண்ணா போட்டுருவாங்க. பட் நீங்க ஆல்வேஸ் அஸ்யூம் 99% யூ வில் கெட் ஒன் பார்ட்னர். நான் ஒரு விஷயம் பண்ணிட்டே இருந்தேன் பாத்தீங்களா, அதை மூவ் பண்ணிட்டு ஆமா பாக்ஸ் கடகடன். ஏன்னா 3 நிமிஷம் அவங்க என்ன ம். பார்ப்பாங்க, டைம் எப்படி மேனேஜ் பண்றோம்னு பார்ப்பாங்க. ஓகே அவங்க முன்னாடியே டயத்தை சொல்லுவாங்க, நெக்ஸ்ட் 3 மினிட்ஸ் நீங்க பேசணும். நீங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி என்ன பண்ணணும்னா, நமக்கு நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருந்தாலும் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் பேசிட்டு மூவ் ஆகிட்டே இருக்கணும். ஆனா இப்போ அந்த பேசினது வேலையை 3 மினிட்ஸ் இருந்ததா சார்? நான் பண்ணேன் பாத்தீங்களா, அந்த வேலையை மூவ் பண்ணிட்டே இருந்தேன் பாருங்க. ஒருத்தவங்க ம் ஐடியாஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம், இன்னொருத்தவங்க மூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம். அதனால ரெண்டுத்துக்குமே ஸ்கோர் உண்டு. நீங்க நல்லா ஐடியாஸ் பேசினாலும் உங்களுக்கு ஸ்கோர் நல்லா வரும். அதே மாதிரி நீங்க லீட் எடுத்து ஓபன் பண்ணி முடிச்சுட்டு, நான் டாப் 1 என்னன்னு கேட்டேன் பாத்தீங்களா, எஸ் சார் அப்புறம் வந்து செகண்ட் மோஸ்ட் ஃபேவரட்னா லீட் எடுக்கிறது. லீட் எடுக்கிறப்ப உங்களுக்கு ஸ்கோர் வரும். அந்த லீட் எடுக்கிறவருக்கு நீங்க அது இந்த லீட் எடுக்கிறதுக்குரிய ஆன்சரை கரெக்டா பண்ண உங்களுக்கு நீங்க ஆன்சர் பண்றவங்களுக்கு ஸ்கோர் வரும். ஓகே சார் புரியுதுங்களா? இது ரெண்டுமே முக்கியம். அந்த குரூப்புக்கு இப்ப 2 பேருமே நல்லா அவங்க டாஸ்க்கை ஒரு ஆள் பொதுவாகவே லீட் எடுக்கலாம், ஒரு ஆள் நல்லா ஐடியாஸ் சொல்லலாம், ஒரு ஆள் கொஸ்டின் கேட்கலாம், ஒரு ஆள் ஆன்சர் பண்ணலாம். ஒரு கன்சென்ஸுக்கு வர்றது குயிக்கா வந்துடும். இது எல்லாம் பண்றப்ப என்ன ஆகும்னா அந்த குரூப்புக்கே வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இதுக்கு வந்து 190 B2 ஃபுல் ஸ்கோர். ஓகே ஸ்பீக்கிங் வந்து 190ன்னு அந்த ஸ்கோர் வைப்பாங்க. அதுல நீங்க 160 எடுத்தீங்கன்னாக்கா B2 கிடைக்கும். இதே 180 எடுத்தீங்கன்னாக்கா C1 கிடைக்கும். இதுலயே 140 தான் எடுத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு B2 கிடைக்கும், B1 கிடைக்கும். அதுலயே எல்லா பாசிபிலிட்டியும் வச்சிருவாங்க. அதனால நீங்க எவ்வளவு தூரம் நீங்க C1 நீங்க B2 எழுதினாலும் சரி C1 கிடைக்கலாம் உங்களுக்கு. இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் நீங்க என்ன பண்றீங்க. இப்போ ஒண்ணு என்ன, லிசனிங் நல்லா பண்ணீங்க, அதுக்கப்புறம் கொஸ்டின் கேட்டப்ப அக்ரி பண்ணிட்டு சில வாட்டி வந்து அக்ரி பண்ணாத விஷயமும் ரொம்ப அருமையா சொன்னீங்க. இந்த கார் ரெண்டல் ஏஜென்சியா இருக்கலாம், இல்ல லோக்கல் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கலாம், சேஃப்டிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பத்தி சொன்னீங்க. டூரிஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சென்டர்ல நான் வந்து டிஜிட்டலா கனெக்டிங்கிறப்ப நீங்க அழகா வந்து சொன்னது வந்து லோக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு, எப்படி என்ன டிஜிட்டல் டெக்னாலஜி வந்தாலும் இது கிடைக்காது அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல பாயிண்ட் சொன்னீங்க. இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே சூப்பரான பாயிண்ட்ஸ். ஸோ நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு 190 தான் B2 ஹையஸ்ட் ஸ்கோர். நான் வந்து உங்களுக்கு 165 கொடுப்பேன். தேங்க்யூ சார். இது காரணம் என்னன்னா ஒரு 2-3 பேசிக்கா இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி அதுக்காக தான் நான் குறைச்சிருக்கேன் தவிர, பட் உங்க பாயிண்ட் நல்லா இருந்தது. ஆல்ரெடி யூஆர் அட் த லெவல் B2 லெவல்ல தான் இருக்கீங்க. இதுக்கப்புறம் நீங்க நல்லா பண்ண C1 கிடைக்கும் உங்களுக்கு. ஷூர் சார். நல்லா பண்ணீங்க, நல்லா, வெரி குட். இப்ப நான் வந்து தேங்க்யூ சார். இருக்கு. இப்ப ஹரிணியும் பவித்ராவும் நான் வந்து ஒரு புது ஸ்லைடு கொடுக்குறேன் 5. நீங்க ஒருத்தவங்க நீங்களுக்குள்ள லீட் எடுத்துக்கலாம். நான் உங்களை ஃபுல்லா அப்சர்வ் பண்ண போறேன் 2 பேரையும். ஓகே சார். சார் எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் சார். Go ahead. இப்போ ஆக்சுவலி நாங்க பண்ணப்போ செப்பரேட்டா பண்ணது 3 நிமிஷம் கவர் ஆயிடுச்சா சார்? எனக்கு என்னமோ ஃபாஸ்டா பண்ண மாதிரி தோணுச்சு. இல்ல 3 நிமிஷத்துக்கு மேல போச்சு. அப்படியா? ஓ ஓகே. 3 நிமிஷமா அதை விட கூட போன பெரிய இல்ல சார், கூடதான் ஆச்சு சார். 3 மினிட்ஸ் மேல தான் ஆச்சு. போச்சு. ஓ ஐ தாட் கம்மியாச்சு அப்படின்னு நினைச்சேன். இல்ல அவங்க பிடிச்சு ஒவ்வொரு பாக்ஸா இழுத்துட்டு வந்தேன் பாத்தீங்களா. ஓகே ஓகே. காரணம் என்னன்னா அந்த பேக்ரவுண்ட்ல அந்த சென்ஸ் இருக்கணும். அன்னைக்கு அந்த ஒரு ஃபீல் இருந்திருக்கும் 3 நிமிஷம் ரொம்ப டிலே ஆகுது போகுதுன்னு. என்னன்னா ஆமா சார், ஆமா, நான் எனக்கு டைம் தாட்டே இல்ல. நான் இப்ப பண்றேன். இப்ப நீங்க 2 பேரும் இது பண்றப்ப நான் எல்லாத்தையுமே செக் பண்ணுவேன். சார் இப்ப அவங்க சொல்லிட்டு இருக்கும்போது என்னோட நான் நிறைய உங்களுக்கு அது நிறைய பிக்சர்ஸ் கொடுக்குறேன். அந்த ஒரிஜினல் B2 ஒன்ஸ் நீங்க வந்து செக் பண்ணிக்கலாம். நீங்க வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்ப நெக்ஸ்ட் இது நான் வந்து ஜஸ்ட் ஹரிணி நீங்களும் பேசுங்க பவித்ரா. நீங்க சார் இப்போ ஹரிணிக்கு ஒரு டவுட் இருந்தது சார். she was asking. சார் இப்ப நானும் அவங்கள இன்டராக்ட் பண்ணும்போது ஒரு டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியனோ இல்ல எனக்கு அவங்களோட இதுல அப்படின்னா நான் இன்டரப்ட் பண்ணலாமா பண்ணவே கூடாதா சார்? அவங்க பேசி இப்ப லாஜிக்கலா முடிச்சோன்னு நீங்க சொல்லணும். உடனே நீங்க இது பண்ண முடியாது. ஓகே ஓகே ஓகே. அதாவது இப்போ பாசிட்டிவ் பேசுறோம்னா பாசிட்டிவ் 2 பேரும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க. இப்ப பவித்ரா நீங்க இன்டராக்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அவங்க பவித்ரா முடிச்சோன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வாட் டு யூ திங்க்னு கேட்பாங்க. ஓகே ஓகே. Do you agree? What do you think? Does it have any downsides? Can you add anything? அப்படின்னா அவங்க கேட்டா அவங்க ஒவ்வொரு பாக்ஸுக்கும்
அப்படி கேட்கிறப்ப Okay, okay. நீங்க கரெக்டா நோட் பண்ணி வச்சுட்டா அந்த பாக்ஸ்ல அவங்க என்ன பேசுறாங்களோ அதுல அக்ரியோ டிஸ்அக்ரியோ நீங்க பண்ணலாம். எது பண்ணாலும் பொலைட்டா பண்ணணும். எது பண்ணாலும் அந்த பாயிண்ட் சொல்லணும். இப்ப நீங்க இங்க சேஃப்டின்னு சொல்றது எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. லோக்கல்ங்கிறது எனக்கு Okay, ரொம்ப பிடிச்சிருந்த ஒரு விஷயம். அதே okay. மாதிரி அந்த எக்ஸாமினரும் இம்ப்ரெஸ் ஆயிடுவாரு. ஒண்ணும் இல்ல, இது ஒரு நீங்க 4-5 இது பண்ணி பாருங்க. 1, 2 10 ஒரு 10 நாள் பண்ணி பாருங்க. ஒரு பார்ட்னர் Okay, sir. நீங்க பண்ணி பார்க்கலாம். இப்ப நீங்க பண்ண போற இமீடியட்டா இப்ப பண்ண போறீங்களா? இது டஃபா கூட இருக்கும். உங்க ஸ்கோர் எல்லாம் குறைச்சலா கூட பண்ணலாம். அதை பத்தி கவலை இல்லை. போக நீங்க பண்ணிக்கலாம். என்ன லிசன் பண்ணணும், நீங்க கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். நீங்க கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலன்னா லீட் பண்ணணும். ஒரு கன்சென்சஸ், ஒரு முடிவுக்கு வரணும். அந்த டயத்துக்குள்ள பண்ணணும். கிராமர் பெருசா தப்பு பண்ணக்கூடாது. நல்ல vocabulary யூஸ் பண்ணணும். அவ்வளவுதான். இதுதான். இப்ப நான் இருக்கிறப்ப நான் சில பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நோட் பண்ணி கொடுக்குறேன். சரியா பண்ணலன்னா கவலை இல்லை ஹரிணி. பவித்ரா Okay, sir. கவலை இல்லை. பண்ணணும். அது ரொம்ப முக்கியம். ஸ்டார்ட் பண்ணி Okay, okay. ட்ரை பண்றோம் சார். ட்ரை பண்றோம். Yeah. நான் வேற லெவல்ல இந்த கிளாஸ் எடுப்பேன். இன்னைக்கு உள்ள பேக்ரவுண்டுக்கு நான் அப்படி அந்த என்னோட ஃபுல் ஃபோர்ஸை கொடுக்க முடியல. அது எல்லாருக்கும் நடக்கிறது தான். லைஃப்ல எல்லாமே சூப்பரா பண்ண முடியும்னு இல்லை. ஆனா நம்ம அட்டெம்ப்ட் பண்ணணும். Yes, நீங்க sir. நீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு நல்லா பண்ணப்பல ஹரிணி. இப்ப 2 பேரும் எப்படி பண்றீங்க நீங்கன்னா 2 பேரும் யூ ஹேவ் டு சப்போர்ட் யுவர் செல்ஃப். 2 Yes, பேரும் மாறி மாறி சப்போர்ட் பண்ணிக்கணும். மைண்ட்ல அந்த டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் இருக்கணும். அப்புறம் இன்னொன்னு வந்து எல்லா பாக்ஸையும் கவர் பண்ணணும் இருக்கணும். ஒவ்வொரு பாக்ஸ்ல ஒரு பாசிட்டிவ் சொல்லணும், நெகட்டிவ் சொல்லணும். ஒரு விஷயம் நமக்கு பிடிச்சிருக்குங்கிறதுனால அது ஃபுல்லா பாசிட்டிவ் மட்டுமே சொல்ல முடியாது. லோக்கல் ஹாஸ்பிட்டல் வந்து நிச்சயம் இதுக்கான சேஃப்டி முக்கியம். ட்ரீட்மெண்ட் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு தெரியல, காஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. ஆனா நிச்சயம் வந்து லோக்கல் ஹாஸ்பிட்டல் நம்பர் 1ல இருக்குது. நம்பர் 1ல இருந்தாலும் அதுக்குன்னு நெகட்டிவ்ஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி ஒவ்வொரு பாக்ஸ்லயும் நெகட்டிவ் இருக்கும், பாசிட்டிவ் இருக்கும். அதை வந்து டச் பண்ணிடணும். குயிக்கா டச் பண்றதுக்கு அந்த பார்ட்னர் ஹெல்ப் பண்ணணும். அப்புறம் திடீர்னு ஹரிணி ஸ்லோ டவுன் ஆனோன்னு உடனே ஆஸ் அ பார்ட்னரா சப்போர்ட் பண்ணி அவங்கள அடுத்ததுக்கு அப்படியே எடுத்துட்டு போகணும். ஸோ Okay, sir. ஜெயிச்சா ஹரிணி ஜெயிச்சா மாதிரி, ஹரிணி ஜெயிச்சா பவித்ரா ஜெயிச்சா மாதிரி. அந்த குரூப்போட மார்க்கிங் தான் ரொம்ப ஹையர் லெவல்ல இருக்கும். நீங்க எந்த அளவுக்கு வந்து அந்த 2 பேர் ஜெயிக்கணும் Teamwork. வந்துடும். அப்போ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். இதுல வந்து Okay, தனியா sir. ஜெயிக்கிறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை. கிரிக்கெட் மேட்ச் மாதிரி தான். அது எல்லாரும் ஜெயிச்சா இது டீம்ல ஜெயிச்சாதான் அந்த அந்த சைடு ஜெயிக்கும். அவ்வளவுதான். டபுள்ஸ் டென்னிஸ் Okay, மேட்ச் மாதிரி தான். அது Okay, பண்ணா sir. மட்டும்தான் முடியும். ஒரு ஆள் சரியா பண்ணி ம். ஒரு ஆள் வந்து இங்க இண்டிவிஜுவாலிட்டிக்கே ஒண்ணுமே இல்லை. ஃபுட்பால் மாதிரி தான். சரிங்க சார். ட்ரை பண்றோம் சார். ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? Yes, ஓகே sir. சார். சரிங்க, நான் இது வந்து உங்களுக்கு எடுத்த மாதிரி கொடுக்குறேன். ஆல்ரைட். இதுக்கு வந்து நிறைய செகண்ட்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க. எடுத்தோடனே இந்த பாக்ஸ் தான் பார்க்கணும். ஒரு 15 செகண்ட் அவங்க கொடுத்தாலே பெரிய விஷயம். அது உள்ள நான் இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நீங்க இனிஷியல் ஸ்டேஜா இருக்கிறதுனால நல்லா டைம் கொடுக்குறேன். Why would people choose to wear these clothes and accessories அப்படின்னு கேட்குறாங்க. நீங்க பாக்ஸ் ஆரம்பிக்கிறப்ப இப்படியே ஆரம்பிக்கிறதுனால பண்ண இப்படி. ஆனா ஒன்ஸ் ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா கிளாக் வைஸ், ஆன்டி கிளாக் வைஸ்னா இப்படிதான் போகணும், முடிக்கணும். உங்களுக்கு ஓரளவு ரூல்ஸ் எல்லாமே தெரியும். நீங்க ஸ்டார்ட் டவுன் சொல்றப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. நான் வந்து இது பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு. இந்த 3 மினிட்ஸ் ஆகிறப்ப நான் சொல்றேன். ஃபாஸ்டா பண்றப்ப நீங்க பண்ணணும். நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். யார் வேணாலும் நீங்க 2 பேர்ல யாரும் யூ both can start now. Can I Yeah. Go ahead, can I Harini. start? What do you think about the suit and tie? It's my opinion is a suit and tie. It should be matched with our dresses. It will enhance our overall looking. What's your opinion? Yeah, as you said, it is actually more suitable for the professional places, and we can't wear it everywhere. That is the negative part of it. And which part of negative you feel? Yeah, it's same too. I agree with you. It's not necessary in all the places. Yeah, I agree with you. What about the tracksuit? Uh, What's your opinion? இல்ல நீங்க உங்க ஒப்பீனியன் சொல்லிட்டு அப்புறம் சொல்லுங்க. My opinion about the tracksuit is it gives a overall look
And it's nice for our business meets and so on. What's yours? Harini, I feel tracksuit would be more comfortable for jogging and running and some sort of sports activities. And it gives a lot of it gives breathable. Actually, it's a breathable one. So tracksuit is most suitable for the people who are really good in doing yoga or exercises, and it's really a good thing to go, I feel. And I think the negative part is it is not suitable nowadays. Even people wearing with sari, they are doing a lot of exercises, so I don't think tracksuit is that much needed. And how do you feel, Harini? Yeah, my opinion is also same, but comparatively, it is very easy to wear and it is more comfortable than our traditional dresses. So I prefer tracksuit. It's a nice one. And then jeans and t-shirt. Nowadays, jeans and t-shirts are very famous and it is very fashionable to everyone and it is easy to wear for both men and women. What's your opinion? Yeah, yes, I agree with you, Harini. And the jeans and t-shirt are nowadays very commonly used by many people. It is way beyond customs, and even though it has come from westernized one, it is more applicable for everyone nowadays. And is still more, the best part is jeans are nowadays made with cotton also. So that's the biggest positive of it. And I feel there are some negatives also involved in it, where I can see having jeans, not we are, most of the jeans that we wear are not washed. Actually, it is not supposed to be washed for multiple times, and not being washed is also not a good thing, Yeah, it's because not there would be a lot of sweatings and so many things would be mm. there. So I think that is the negative. And how do you feel about it? Yeah, it's the same. It's not good for our health also. It tightens our body and it is not very much good. And hat and cough, it highlights our dressing sense. Hat and half shows how it highlights you. How do Yes, you yes, think? hat and scarf are most favorable one, especially for the kids. You remember, Yeah, yeah. probably in our olden days, we would have seen such a thing like, wow, it's so nice. We wanted to have one at least at home. So Mm-hmm. it is that Yes, much yes. favorite for everyone. Way beyond the age factors, where even the kids and adult, everyone are so having that craze of having hat and scarf at our home. So how Mm-hmm. do you feel about negative part of it? Yeah, it's my negative opinion about this is it is not applicable in all the time. It was only in some specific type of dresses only. What Yeah, about even yours? for the specific places we can have, like whenever we go to Goa or some sort of Yeah, hot yeah. places, beach, like Mm. that, we can have hat. And scarf is not a custom of our side. We wear dupattas, not scarves. That is the negative of it. And how do you think about shorts and flip-flops? Yeah, To my opinion, I, okay. shorts and flip flop would be like it is a more comfortable thing. It is way beyond gender thing. Even Uh, men, women, kids, everybody can wear it. And flip flop is the easiest one to wear. And how do you feel about it, Harini? Yeah, I also agree with you. But nowadays it is not that much appetizing because the way of dressing is not that much good compared to our traditions. It's shorts and flip flop or the Western culture. So that's my negative point about this. Yeah, I What about agree. Like, yours? as you said, traditionally, when we look into it, our family members definitely will not agree, but Yeah. uh, it has its own thing also. And flip flop nowadays, it is like so many ortho doctors are saying that we have to wear some particular kind of flip flop that would be more helpful for us. It would give us like acupuncture thing. So
there are some restrictions to go for flip-flop also. And overall, Okay. while seeing about this, for my thing, I feel going for tracksuit and going for jeans and t-shirt would be my most favorite one among five. And how about you, Uh, Harini? My most favorite is jeans and t-shirt because it can be worn by both the men and women. It's not for one gender. We can use it for both. Next, my favorite is tracksuit. Yeah, it's same about yours opinion. Oh, Very that's good. lovely to know. Thank you. Very good. Thank Super. 6 minutes ஆயிருக்கு பாத்தீங்களா? Achicho. you. Oh my God. அது That's bad, la, சொல்லல. sir. We should finish within 3 minutes, la. 3 minutes. 3 minutes தான் இது. ஐயோ. ப்ராப்ளம் இல்ல. இப்ப எதுக்கு இதை நான் இப்படியே விட்டேன் அப்படின்னா, உங்களுக்கு ஒரு ஃபீல் இருக்கும். 6 நிமிஷத்துல கம்ஃபர்டபுளா நீங்க பேசலாம். அப்ப என்ன பண்ணணும்னா, இந்த சென்ஸ் ஆஃப் அர்ஜென்சி பேக் ஆஃப் த மைண்ட்ல இருக்கணும். அந்த சென்ஸ் ஆஃப் அர்ஜென்சி இருக்கப்ப Okay. என்ன நடக்கும்னா, அங்கதான் கிரியேட்டிவிட்டியே பார்க்கும். இந்த Correct. அர்ஜென்சி இருக்கும், ஐயோ பண்ணணுங்கிறப்ப பண்ணிடுவோம் பாத்தீங்களா? Correct. Correct. நமக்கு 1 hour கொடுத்தா ஸ்லோவா பண்ணுவோம், 10 நிமிஷம் கொடுத்தா என்ன ஃபாஸ்டா பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? Correct. அதுதான் முக்கியம். அதுதான் உங்களோட ஐடியா. 3 மினிட்ஸ். இப்ப நீங்க 6 மினிட்ஸ் கொடுக்குறப்ப கொஞ்சம் லூஸ் சென்ஸ் எல்லாம் நான் பார்த்தேன். ஓவராலா சொல்லிடுறேன். ஓவராலா நல்லா பண்ணீங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைமர் இது பண்றப்ப இப்ப 2 பேருமே பேரை சொல்லி பண்ணிக்கணும். அது ரொம்ப முக்கியம். ஒருத்தவங்க பேர் சொல்லிட்டு ஒருத்தவங்க பேர் சொல்லாம விடக்கூடாது. இப்ப ஹரிணி, நீங்க ஜஸ்ட் பவித்ரானே சொல்லுங்க. Okay, okay. அதுதான் முக்கியம் ஹரிணி. ஏன்னா அந்த Okay, sir. அந்த வெஸ்டர்ன் வேர்ல்டுல எப்பயுமே பேர் சொல்ல மரியாதை. இந்தியால பேர் Okay, சொல்ல sir. Correct. மரியாதை இல்ல. Correct. Okay, okay, okay. சொல்லதான் மரியாதை. இது ஒரு Okay, sir. வெஸ்டர்ன் எக்ஸாம். நம்ம வேற வழி கிடையாது. அது பேர் தான் சொல்லணும், அப்படிதான் அது பண்ணணும். Okay, sir. நீ அங்க பேர் சொல்றப்பதான் நீங்க கான்சியஸா பேசுறீங்கன்னு அர்த்தம். அப்புறம் பேர் சொல்லிட்டு சொல்றப்ப அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுக்குறீங்க. உங்க பார்ட்னருக்கு அந்த பேர் சொல்றதுனால ஒரு இது கொடுக்குறீங்க. அவ்வளவு இப்ப ஒரு பெரிய செலிபிரிட்டி உங்க பேர் சொல்லி கூப்பிட்டா எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு? ஆமா சார். ஓகே, ஓகே. அப்பதான் புரியுது. அதோட வேல்யூ தெரியும். அதுதான் அவங்க சொல்றாங்க. வெஸ்டர்ன் வேர்ல்ட்ல பேர் சொல்லி கூப்பிடணுங்கிறது. பேர் சொல்லலைன்னா ரூடா இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். அப்படியே ஆப்போசிட். இங்க பேர் Okay, சொன்னா sir. ரூடு, அங்க பேர் சொல்லலைன்னா ரூடு. இங்க பேசுறப்ப Oh. உட்காந்து பேசுனாக்க எனக்கு ரூடு இல்ல. அதாவது நின்னுட்டு நிக்கணும். நம்ம பேசுறப்ப அங்க உட்காரணும். Oh. அப்படியே ஆப்போசிட். எனக்கு நான் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் சில பாயிண்ட்ஸ் நோட் பண்ணியிருக்கேன். அதை மட்டும் சொல்லிடுறேன். Yes, sir. ஓரளவு இப்ப இதுல என்னன்னா கொஞ்சம் டாமினேட் பண்ண மாதிரி இருந்தது பவித்ரா. இப்ப I too felt. அது எப்படின்னா அந்த ட்ராக் ஷூட்டை பத்தி பேசுறப்ப அவங்களுக்கு இப்ப உங்க பார்ட்னர் ஆல்வேஸ் இட்ஸ் நாட் ஒன்லி ஹரிணி, அது தம்பையா இருக்கலாம், யார் வேணாலும் இருக்கலாம். என்னன்னா திடீர்னு ஒரு பாயிண்ட் பேசணும்னு நினைச்சு பாயிண்ட் வராது. உடனே என்ன பண்ணுவேன்னா நான் வந்து ஐ வில் ஆல்வேஸ் டிபெண்ட் ஆன் மை பார்ட்னர். ஹரிணி அதுதான் பண்றாங்க. கேன் யூ ஸ்டார்ட்னு கேட்டாங்க. உடனே ஓகே சொல்லி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடணும். நீங்க சொல்லுங்க, நீங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் நான் சொல்றேன்னு சொல்லக்கூடாது. ஓகே, ஓகே. இல்ல, ஆக்சுவலி எனக்கு என்ன அந்த டைம்ல தோணுச்சு அப்படின்னா, அவங்க அதை மறந்துட்டாங்க போல. சோ நான் அதை ரிமைண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் நான் சொன்னேன். இன்ஃபேக்ட் மறந்துட்டாங்கிறது உண்மை. அப்ப என்ன உடனே இப்படி மறக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கும். அவ்வளவு பெரிய ஒரு ஹால்ல ஒரு எக்ஸாம்ல ஒரு அப்சர்வர் இருக்காரு, 2 எக்ஸாமினர் இருக்காங்க, உங்க பார்ட்னருக்கு 3-4 பேர் ரூம்ல இருக்காங்கிறப்ப திடீர்னு ஒரு பாயிண்ட் மிஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. அதுக்குதான் அந்த பார்ட்னரோட முக்கியமான வேலை என்னன்னா ஓகே லெட் மீ டெல் யூ அப்படின்னு சொல்லி உடனே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு டயர் ஸ்பேஸ், தண்ணி குடிக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டீங்க. அப்பாடா உங்களுக்கு அந்த ஒரு இடத்துல அந்த கோஆபரேஷன் லேக் ஆனது மாதிரி பார்த்தோம். ஒரே ஒரு இது பொறுத்தளவு குட்டுக்கு அப்புறம் இன் போட்டாங்க. ஓகே, அப்புறம் இன் போடக்கூடாது, குட்டுக்கு அப்புறம் அட்டு. குட் அட். ஆமா. ஓகே. ஜாகிங்ல குட் இன் ஜாகிங் இந்த மாதிரி போட்டாங்க. அந்த பாயிண்ட்ஸ் பவித்ரா பொறுத்தவரை நிறைய பாசிட்டிவ் இருக்கு. கடற்கரை பாயிண்ட் பிடிச்சாங்க. சூட் அண்ட் டைல ப்ரொஃபஷனல்ங்கிற வேர்டு யூஸ் பண்ணாங்க. ட்ராக் ஷூட்ல ஜாகிங்னு ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்ணாங்க. ஜீன்ஸ்ல வாஷிங்னு ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்ணாங்க. ஹேட்ஸ் அண்ட் ஸ்கார்ஃப்ல வந்து கோவாங்கிற வேர்டு யூஸ் பண்ணாங்க. அப்புறம் ஷார்ட்ஸ் அண்ட் ஃபிளிப் ஃப்ளாப்ஸ் வந்து அந்த கிளீனா அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இவங்கள்ட்ட பவித்ராட்ட ரொம்ப பெரிய விஷயமா நான் பார்த்தது, ஒரு சாலிட் பாயிண்ட் ஒவ்வொரு பாக்ஸ்லயும் வச்சிருந்தாங்க. ஆனா ஒரு நெகட்டிவ் என்னன்னா 2 பேருமே டயத்தை மறந்துட்டீங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா விட்டு பிடிப்பாங்க. கேம்பிரிட்ஜ்ல வந்து டயர்னு சொல்லிட்டு நம்ம அந்த டயத்தை பற்றி நடக்கலன்னா உங்களை பேச விட்டுருவாங்க.
பேச விட்டு பாக்ஸ்ல போட்டுருவாங்க. டயர் மேனேஜ்மெண்ட் இல்ல அப்படின்னு போட்டுருவாங்க. Mm. Okay. அதனால ரொம்ப கான்சியஸா இருக்கணும். நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டா வந்துடும். பவித்ரா ஹரிணி 2 பேருக்கும் நான் Okay, சொல்றேன். sir. Yes, sir. பிராக்டிஸ் Okay. பண்ணிட்டா வந்துடும். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது, ரொம்ப நேச்சுரலா பேசுனீங்க. நிறைய பாயிண்ட்ஸ் சொன்னீங்க. இதுல இன்னும் கூட நான் நோட் பண்ணியிருக்கேன். என்ஹான்ஸுங்கிற வார்த்தை வந்து சூட் அண்ட் டைக்கு யூஸ் பண்ணாங்க. ஹரிணிக்கு ஒரு மைண்ட்ல தயக்கம் இருந்துகிட்டே இருந்தது. Yes. ஆல்மோஸ்ட் ஆமா எல்லா சார். பாக்ஸுமே இந்த இதுக்கு முன்னாடி பண்ணதுல உங்க கூட பண்ணப்ப ரொம்ப பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு டகன்னு சொன்னாங்க சார். ஆனா இதுல அவங்க ஸ்டக் ஆயிட்டாங்க. ரைட். அதான் நீங்க அது யோசிக்கணும் ஹரிணி. நீங்க வந்து ஓகே சார். என்னவோ தெரியல, என்கிட்ட இருக்கிறப்ப உங்களோட ஒரு ஃப்ளூயன்ஸ் இருந்தது, பாயிண்ட்ஸ் இருந்த மாதிரி இருந்தது. ஓகே ஓகே சார். I took அவங்க it. பவித்ரா கிட்ட நீங்க பேசுறப்ப பாயிண்ட்ஸ் குறைஞ்ச மாதிரி இருந்தது. மைட் பி அவங்க நிறைய பாயிண்ட்ஸ் சொன்னாங்க. அவங்க இல்ல சார், எனக்கு என்ன ஃபீல் ஆச்சுன்னா அந்த ட்ராக் ஷூட்ல வந்து அவங்க அந்த இல்ல நான் ஜாகிங் மிஸ் போடுறது அண்டர்ஸ்டாண்ட் எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டேன். அது இல்ல நானு அது அதுதான் அது புரிஞ்சுது. தெரிஞ்சது, அது நல்லாவே தெரிஞ்சது. அத மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் நீங்க சொன்ன பிறகு தான் நான் ரியலைஸ் ஆச்சு. ஐயோ, ஆமா இல்ல டக்குன்னு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அதுக்காக பண்ணிட்டேன். தான் நான் அந்த பாயிண்ட் சொன்னதே. சோ அதுக்கப்புறம் நீங்க அதுல இருந்து ட்ராக் பண்ணிடுவீங்க அப்படிங்கறதால தான் அந்த இதை சொன்னேன் நான். அப்படி இருக்கிறப்ப பவித்ரா நீங்க ஒண்ணு பண்ணலாம். ட்ராக் ஷூட் வந்து நீங்க இதுன்னு நினைக்கிறீங்க, ட்ராக் ஷூட் இப்படியா இருக்கலாம் அப்படின்னு நீங்க சொல்லலாம். உங்க பார்ட்னரை நீங்க எஜுகேட் பண்ணலாம். ஆனா குயிக்கா பண்ணணும். ஏன்னா பார்ட்னரை நீங்க எஜுகேட் பண்ணாம விட்டாக்கா மேலும் மேலும் தப்பா போக வாய்ப்பு இருக்கு. மேலும் மேலும் தப்பா போனா குரூப்பே அஃபெக்ட், 2 பேருமே அஃபெக்ட் ஆயிடுவீங்க. புரியுதுங்களா? ஓகே நல்லா ஓகே சார். ரொம்ப ஹம்பிளா இருக்கணும். அதே சமயத்துல அந்த ஹியூமிலிட்டி இருக்கிற அதே சமயத்துல நீங்க எஜுகேட் பண்ணலாம். அப்புறம் இன்னொன்று வந்து நான் சொன்ன மாதிரி அந்த டாமினேட் பண்ற மாதிரி நம்ம அந்த டோன்ல பேசவே கூடாது. அப்புறம் ஒரு பாசிட்டிவா சொன்னாலும் பார்ட்னர் உடனே நீங்க அப்ரிஷியேட் பண்ணணும். சூப்பர், வாவ், நைஸ் சொல்லணும். எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் சொல்றப்ப அவங்க ட்ராக்ல இருக்காங்கன்னு அவங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும். கரெக்டான பாயிண்ட் தான் பேசணும். அப்படி பேசிதான் அவங்களுக்கு புரியும். அப்ப வந்து ஒரு பார்ட்னர் வந்து தப்பா ஏதாவது பேசுறாங்க, தப்பா மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாலும் இந்த மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் போயிடும். ஆனா நிறைய பாசிட்டிவ்ஸ் தான். ஆனா இந்த குரூப்போட ஸ்கோர் நான் இப்படிதான் கொடுக்க முடியும், 160 தான் கொடுக்க முடியும். ஏன்னா அந்த டைம் போயிடுச்சு. இந்த டைம் ஃபேக்டருங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம். எல்லாத்தோடயும் முக்கியமானது டைம் தான். அந்த டயத்தை அவங்க பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. உங்களுக்கு அந்த டைம் அர்ஜென்சி இருக்குதா, அது அப்படியே கொண்டு வர முடியுமான்னு. ஆனா ரெண்டு பேருமே மறந்துட்டாங்க சார். இன்னும் ஒண்ணு பண்ண முடியுமா? 8 நிமிஷம் பண்ணிடலாமா? ஓகே சார். ஓகே சார், ட்ரை பண்றோம் சார். So is it okay for you? எனக்கு ஓகே. நான் 4 o'clock wrap up பண்ண போதும். Okay sir. இந்த டைம் எடுத்துங்க. ஒரு ஒரு 15-20 seconds. How important is motivation in these situations? இந்த மாதிரி ஒரு ஒர்க் பண்றப்ப யாராவது வெளியில இருந்து ஒரு அளவுல உங்களுக்குள்ளேயே நீங்க மோட்டிவேஷன் பண்றது எவ்வளவு முக்கியம்னு கேக்குறாங்க. புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஹரிணி, புரியுது இல்லைங்களா பாயிண்ட்? புரியுது சார். முக்கியமான வேலை பண்ணீங்க, 5 வேலை பண்றீங்க, எல்லாமே கஷ்டமான வேலை தான் ஒரு வகையில. எப்படி உங்களுக்குள்ள நீங்க மோட்டிவேட் பண்ணிருக்கீங்க? இல்ல வெளியில இருந்து மோட்டிவேஷன் தேவைப்படுமா? என்னது இந்த 5ல டாப் 1 என்ன, 2 என்னன்னு பாக்கி எல்லா ரூலும் அப்படியே தான். இந்த பாயிண்ட்டுக்கு மட்டும் வந்துருக்கு. இன்னொரு 15 seconds கொடுக்குறேன். நீங்க ஒரு வாட்டி பாத்துக்கோங்க. நான் ஸ்டார்ட்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் நீங்க 2 பேர்ல ஒருத்தவங்க பேசி ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க. Start. Can you start, Harini? Yeah, sure, start. Okay, it is really good to know the topic. How important is motivation in these situations? While dealing with training for a marathon, it is must to go for a marathon training, because without training we cannot go for it. And how do you evaluate about it, Harini? Yeah, I also agree your point. Marathon is a very good and it is very effective for our health. My opinion about this, health is wealth. So training a marathon is better. What's your opinion about this in negative perspective? What you said is really true. And the negative part, I feel it is like even oldest people are nowadays going for marathon without getting any train, but they're just equipping their health. So I Yes, think that yes. is not enough. And how do you feel about climbing a mountain? And to my point, okay. to my opinion, I feel climbing a mountain is really a good stress buster for many people.
nowadays many travelers are going for it. And what is your opinion about it, Dharani? Yeah, my opinion is also same with you. Climbing a mountain is not only for youngsters; it for all the human being. Even though young peoples and also old age people is also trying their level best to climb a mountain. It is refreshing to them. What's your opinion about Exactly, you negative? said right. Yeah. Yeah, to say about the negative, actually, I'm a kind of person who is so scared about height, and people like me are really not really don't like this sort of option. So that is the negative part. And how do you feel about it? Yeah, so it's a correct. Considering the health for old peoples, it's not that much preferable. Okay, what's your opinion in working in an office? I think working in an office is like really a good one. We can because both men and women in a family has to work one point of time for kids and to balance the family. So working in an office would be like we can go out from our home, and the environment would be good. And I think that is the good part of it. And how do you feel about it, Karni? Yeah, work is a major role play to lead our life. It's my positive side, but in negative, it's like same routine we following as it. What's yours about Yeah, a negative I perspective, also agree your Pavitra? point. And more than that, I wanted to add up another point. Like when we are having kids and when we are having old people, it is better to go for working at home. So I Yeah. would prefer that. And how about Oh. how about your motivation for studying for an exam? Study is the main purpose to lead our life. So studying for examination is a very important for all, even a kid to old people. So it is very essential to study. What's Yes, yours, of course. Pavitra? I feel studying, rather than studying, it is better to go for learning. Learning is the basic Yeah, thing yeah. that is more needed. And I Mm, think it has its own value for it. And the negative mm, part is we do not have to study only for exam. We can learn mm. for the same. Yes. Yes. And how about your Yeah. point, Harini? It's the same. It's the same. Studying is not an never-ended process, and it is not only depend upon the examination results. Studying, Yes. as you said, studying is never-ending, and learning better than Mm. studying. Learning is a good. What is your opinion about in working in factory, And I Pavitra? feel working in a factory is good one way, because Mm, we can mingle with many people. We can come to know about many skills. And the negative part of it is there could be a lot of harmful things happening in factory, and that is the main thing I feel. And how about yours, Harini? Yeah, I also agree with your positive points, but in negative, the wages and salaries is not much paid to the factory workers about this. Hmm. And my most favorite situation to motivation in this situation is climbing a mountain. It gives me a very refreshment. And Hmm. next one is training for a marathon because health is wealth. So I Yeah, prefer these two. What about yours opinion, Pavitra? that's so nice of you, and it's nice to know you. And for me, Yes. I prefer working in an office is the first favorite one, and the next would be like Yes. training for a marathon. Oh, Very yes. good. Thank you. Super. Thank you, sir. Yeah, ஒரு ஒரு இதுல வந்து கரெக்டா இதுவும் 6 minutes ஆயிடுச்சு. ஐயோ. 59 வரணும். அதனாலதான் சொல்லியிருந்தேன். ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. இதை ஃபர்ஸ்ட் டேங்கிறதுனால சில முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் சொல்லிடுறேன். என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த இதுல நல்லா பேசணும், ஃப்ளூயன்சி தான் இருந்தது, மச் பெட்டர் தென் லாஸ்ட் டைம். நிறைய வந்து கரெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணீங்க. ஆனா ஒரு முக்கியமான விஷயத்துல போட்டு விட்டுட்ட மாதிரி இருக்கு. ஹவு இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் மோட்டிவேஷன் இன் திஸ் சுச்சுவேஷன்ஸ்? என்ன கேட்குறாங்க பார்த்தீங்களா கேள்வி? இது எல்லாமே கஷ்டம் தான். இந்த வாரத்துக்கு 6 நாள் வேலைக்கு போறது கஷ்டம், ஃபேக்டரியில ஒர்க் பண்றது கஷ்டம், எக்ஸாம்ல படிக்கிறது கஷ்டம், ஒரு மவுண்டைன் ஏறுறது கஷ்டம், மாரத்தான் ஓடுறது கஷ்டம், இது எல்லாமே கஷ்டம்.
ஒரு ஆள் இத பண்ணணும்னு நினைக்கிறப்ப அவருக்கு என்ன மாதிரி மோட்டிவேஷன் கொடுப்பீங்க? அந்த ஐயோ மோட்டிவேஷன் ஓ எவ்வளவு சரி 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 ஓகே ஓகே சார் கம்ப்ளீட்டா பாயிண்டே விட்டுட்டோம் சார். ஆமா 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 சார் ஆமா ஆஃப் ட்ராக். நானும் தப்பாதான் புரிஞ்சிருக்கேன். ஏன் டோட்டலி ராங். இதை நான் வந்து நீங்க எடுத்தோடனே உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ணணும்னு விரும்பல. உங்க ஃப்ளோலயே நீங்க போய் இது மாதிரிதான் ஒரு 4-5 வாட்டி நம்ம பண்றப்ப ரிஹர்சல் பண்ணும்போது நிறைய தப்பு வரும், ஆடிஷன் நிறைய தப்பு வரும். ஆனா ஓகே ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்து விட்டது 6 மினிட்ஸ், ரெண்டாவது வந்து அந்த கோரே வேற மாதிரி போச்சு. ஓகே ஓகே Correct. ஆமா சார் Off track. இதுல வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பத்தி பேசுறமே தவிர மெயின் அந்த கொஸ்டின் என்ன கேட்டாங்கிறத விட்டுட்டோம். ஆமா ஆமா சார் ஏன்னா ஒண்ணும் இல்ல, ஒரு ஆளு ஒரு ஆபீஸ்ல 30 வருஷம் 9 to 5 ஒர்க் பண்றது சாதாரண வேலை இல்லை இல்லையா? டெய்லி சோர்ஸ் மாதிரி ஆயிடும், அவரு நொந்தே போயிடுவாரு. அப்படிப்பட்ட ஆளு வந்து வீட்டுல ஒருத்தவங்க மோட்டிவேட் பண்ணி போ, இந்த ஃபேமிலிக்காக தான் நீ பண்ற போ, அது ஃபேமிலியை தவிர வேற என்ன இருக்குது, அதுதான் உலகத்திலே பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்னு சொல்லி மோட்டிவேட் பண்ணி அனுப்பலாம் இல்லைங்களா? அவன் 30 வருஷம் ஆமா 5 சார் வருஷம் வேலை பார்ப்பான் இல்லைங்களா? ம் அந்த பாயிண்ட் தான் எதிர்பார்க்கறாங்க அவங்க. இது எகைன் ஓகே ஓகே சார் இந்த மாதிரி சார் கேண்டிடேட்ஸ் 2 பேருமே அதை நாங்க நோட்டீஸே இது பண்ணல சார். ஃபுல்லாமே 2 பேரும் மிஸ் பண்ணிட்டோம். இது ஃபுல்லாவே நாங்க தப்பாவே புரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணனால ம். எல்லாமே தப்பாதான் பரவாயில்ல பரவாயில்ல. இப்ப சாட்டர்டே நம்ம இந்த பார்ட் 3 கொண்டு வருவோம், சிந்துஜா வருவாங்க. ஹரிணி நீங்க வரீங்க இல்லையா? சாட்டர்டே வருவீங்க. யா சார் இதுக்கு அடுத்து எல்லா கிளாஸும் வருவேன் சார் எல்லா இது முடிஞ்சிருச்சு சார் எனக்கு இவங்க பவித்ரா இருப்பாங்க. நான் வந்து Yes, டோட்டலி sir. டிஃப்ரெண்ட் இது கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு வேணும்னா ஒரு 2 இமேஜ் மட்டும் வேணும்னா நான் கொடுக்குறேன். பட் அது வேணுமான்னு Okay. பாருங்க நீங்க பிராக்டிஸ் பண்றதுக்கு. ஆனா நீங்க வந்து பார்ட்னரோட பொதுவா பிராக்டிஸ் பண்றது தான் பெட்டர். ஓகே சார் Okay, sir. என்ன பண்ணலாம்னா பார்ட் 3 வந்து சாட்டர்டே எடுத்துட்டு ஒரு 5 பார்ட் பண்ணலாம். ஒருத்தவங்களுக்கு வெவ்வேறு இதுல ஓகே நீங்க வந்து ஜெனரலா பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா, அந்த பாக்ஸை ஃபர்ஸ்ட் இங்க சென்டர்ல பார்க்கணும். என்ன கொஸ்டின் கேட்கறாங்கன்னு பார்த்து லேர்ன் பண்ணணும். அப்படி ஏதாவது டவுட் இருக்குன்னா உடனே கேட்டணும். அவங்க இந்த 15-20 சைடு கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா, அப்பயே ஆமா. எக்ஸாமினரை கேட்டணும். இந்த பாயிண்ட் தான் So இப்ப சார் ஒரு கொஸ்டின் சார், லைக் இப்ப நாங்க பண்ணது வந்து அப்ப கம்ப்ளீட்லி அந்த மார்க் எங்களுக்கு வந்திருக்காதுல்ல, இந்த மாதிரி நாங்க இப்ப பண்ணிருந்தா. இது பாக்கி எல்லாம் பார்ப்பாங்க. இந்த கோர் வந்து 30 மார்க்ல ஒரு 150 கொடுப்பாங்க. ஓகே Oh சார் God. 150 ஏன்னா மெயின் கோர் போயிடுச்சு பாத்தீங்களா? ம், ம். 90க்கு ஒரு 40 மார்க் குறையும். மெயின் கோர் போனாலே அந்த 160 கிடைக்காது. ஆமா இதான் உங்களுக்கு B2 ஓட இது இந்த மினிமம். Okay, sir. 230 வரல உள்ள ஸ்கேல்ல அப்படியே இது பண்ணிக்கிட்டே போவாங்க. உங்களுக்கு பெட் வந்து 140, கெட் வந்து 120, FC வந்து 160, CI வந்து 180, இது வந்து 200. அப்படிதான் இந்த ஸ்கேல் கேம்பிரிட்ஜ் ஸ்கேல்னு போட்டு பாத்தீங்கன்னா வரிசையா வரும். A1 A2 B1 B2 C1 C2. இந்த கோர் மிஸ் ஆனதுனால 160 கிடைக்காது. Okay. ஆனா அது இதுக்கு வந்து ஒரு இது இருக்கு, நீங்க வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் வந்து எக்ஸாமினர் அப்சர்வர்லாம் இருப்பாங்க, அவங்க help கேட்டுக்கலாம். பண்ணுவாங்க. நீங்க ஸ்டார்ட் பண்றது கேன் வி ஸ்டார்ட் நீங்க சொல்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க கேட்டுக்கலாம். ஆனா என்னன்னா நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ண வந்துடும். ஒரு 10-15 இது பிராக்டிஸ் பண்ணி நீங்க டைம் மேனேஜ் பண்ணிட்டாலே எல்லாமே வந்துடும். ஓகே சார் டைம் மேனேஜ் பண்றப்ப என்ன ஒண்ணா இவ்வளவுதான் இருக்கு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கிறப்ப திருப்பி இந்த பாக்ஸை பார்ப்பீங்க. இந்த பாக்ஸை பார்த்துட்டு அப்படியே வரிசையா கொண்டு போய் சில பாக்ஸுக்கு நீங்க நிறைய நேரம் எடுக்கலாம், சில பாக்ஸுக்கு குறைச்ச நேரம் எடுத்தாலும் பரவாயில்ல. ஆனா போத் பாசிட்டிவ் சைடு நெகட்டிவ் சைடு. இப்போ இது ஒண்ணும் இல்லை, இது ஒர்க்கிங் இன் ஆஃபீஸ்ல எப்படி மோட்டிவேட் பண்ணீங்கன்னா 2 சைடு இருக்கு. மோட்டிவேட் பண்றது எவ்வளவு ஈஸி எவ்வளவு கஷ்டங்கிறது மோட்டிவேட் பண்றதை நீங்க பேசணும். ம், ம். வீட்டுல வந்து கிட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க, கிட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து மோட்டிவேட் பண்ணுவாங்க. கிட்ஸை பார்த்தாலே அப்பாவுக்கு வந்து வீட்டுக்கு அவங்க போய் வேலை செஞ்சுட்டு வரணும்னு தான் தோணும். அப்படிப்பட்ட ஒரு கமிட்மெண்ட் இருக்கு. ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க இந்த சுச்சுவேஷன்ல இந்த மோட்டிவேஷன் பாயிண்டா கிட்ஸை கொண்டு வரலாம். தப்பு இல்ல, கிட்ஸை கொண்டு வரலாம். அப்புறம் அவருக்கு பிடிச்ச ஒர்க் அவர் பண்றாரு, ஒர்க்கிங் ஆஃபீஸ் என்ஜாய் பண்றாரு, அவரு வேலைன்னே நினைக்கிற என்ஜாய் பண்றாரு, அந்த ஒரு பாயிண்ட கொண்டு வரலாம். உங்களுக்கு உலகத்திலே பிடிச்ச விஷயம் எது இருக்கு, அதுக்காக தான் நீங்க போறீங்க, சந்தோஷமா போயிட்டு வர போறீங்க, அதுதான் பண்ண போறோம். ஸ்டடிங் ஃபார் எக்ஸாம் நீங்க சொன்ன லேர்னிங் தான் சூப்பரான பாயிண்ட், அதே மோட்டிவேஷன் பாயிண்ட் தான் இந்த இடத்துல டெஃபினட்டா சூப்பரா பண்ணீங்க, அது எல்லாம் நல்லா பண்ணீங்க. ஆனா இந்த டைட்டிலுக்கு இந்த கான்டென்ட் கோருக்கு ஓரியன்டா நீங்க அதை கொண்டு வந்துகிட்டே இருக்கணும். அஃப்ளூயன்சி வந்துடும், அந்த இது வந்துடும், ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லாமே வந்துடும். உங்களுக்கு நீங்க ஜோன்ல போய் உட்காந்துருவீங்க, கரெக்டா 3 நிமிஷத்துல முடிச்சிருவீங்க. நீங்க டாப் 1 2 ஈஸியா சொல்றீங்க. நிறைய பாயிண்ட்ஸ் நிறைய பாசிட்டிவ்ஸ் உங்க 2 பேர்த்தையும் பாக்குறேன். ஏன்னா உடனே குயிக்கா அடாப்ட் பண்ணதையும் நான் பார்த்தேன். சின்னது தான் நம்ம பார்க்கணும். ரிசீவ் பண்றது, ஒர்க்கிங் எஸ் எ டீம், கோரா பாக்குறது, பேசிக் கிராமர்,
அவ்வளவுதான். டிபெண்டிங் அப்பான் அதெல்லாம் சின்ன சின்ன மிஸ்டேக் இருந்தது ஹரிணி பண்ணது. அப்பான்ங்கிற வேர்டு 2-3 வாட்டி யூஸ் பண்ணாப்ல ஆன்னு. இப்ப திருப்பி வந்து மென் அண்ட் உமன் ஹேஸ் டுன்னு போட்டாங்க. ஹேவ்னு போறதுக்கு பதில் ஹேஸ்ன்னு போட்டாங்க பவித்ரா. மென் அண்ட் உமன் ஹேவ் டு. Okay. நீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இவங்க ஒரு வாட்டி பீப்புள்ஸ்ன்னு சொன்னாங்க ஹரிணி. ஓகே சார். ஓகே, இதெல்லாம் சின்ன சின்னதெல்லாம் நான் நோட் பண்ணியிருக்கேன். இன்னைக்கு இதுக்கு மேல என்னால ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியல. ரீசன் சொல்லிட்டேன் வந்து பவித்ரா. Yes, sir. நான் வந்து சாட்டர்டே நல்லாவே பண்ணலாம். Okay, sir. ஓகே சார். 1.25 மணி நேரத்துக்கு 1.5 மணி நேரம் கூட எடுத்துக்கலாம். சிந்துஜா Okay, ஒரு sir. பக்கம் ரொம்ப we can make it. இந்த பார்ட் 3 நீங்க ஹேண்டில் பண்ணிட்டீங்கன்னா பார்ட் 1, பார்ட் 2 அண்ட் பார்ட் 4 ஈஸியா ஹேண்டில் பண்ணிடலாம். ஏன்னா அந்த பார்ட் 1, பார்ட் 2, பார்ட் 4ல இண்டிவிஜுவலா நிறைய ஒர்க் இருக்கும். குரூப் ஒர்க் வரைச்சா இதுதான் கம்ப்ளீட்டா அவுட் அண்ட் அவுட். ஸோ நம்ம வந்து we will do part 3. if time permits part 2க்கு போயிட்டு அப்புறம் part 4க்கு வரும். Okay, sir. I'll see both of you on Saturday. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you.